नमस्कार. मी प्राध्यापक मिलिंद गायकवाड. यश अकॅडमीमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये अल्कोहोल्स, फिनॉल्स अँड इथर्स या चॅप्टरवर MHT CET 2025 आणि त्यापूर्वी ज्या काही CET एक्झामिनेशन झालेल्या आहेत त्यामध्ये वारंवार विचारलेले जे काही प्रश्न असणारे आहेत ते इथं आपण डिस्कशनला घेतलेले आहेत. मला खात्री आहे की याचा तुम्हाला निश्चित उपयोग होणार. त्यामुळं फारसा वेळ न घालवता आपण डायरेक्ट प्रश्नाकडे जाऊया. आता हा प्रश्न पहा. व्हॉट टाइप ऑफ अल्कोहोल इज द क्रोटोनिल अल्कोहोल? क्रोटोनिल अल्कोहोल फॉर्म्युला जो असणार आहे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH. So here this hydroxyl group is attached to this carbon atom which is sp3 hybridized and which is next to carbon-carbon double bond. So this is nothing but allylic alcohol. So correct answer option is A, allylic alcohol. The common name of benzene 1,2-diol is benzene. This is the structure of benzene OH. OH. So this is the structure of catechol. So correct answer is a catechol. Identify the product A in the following reaction. Here anisole is a given and reagent is HI at 398 Kelvin. A is obtained plus byproduct is a iodomethane. Anisole OCS3 nothing but methoxybenzene. So HI हा बॉन्ड ब्रेक होईल आणि तयार काय होईल यामध्ये phenol. So this is the structure of phenol and phenol is also known as a benzenol. Benzenol. So correct answer option is a benzenol. Which from following statement is not true for phenols? A, phenols are polar molecules, correct. Pure phenol is odorless, non-toxic, high melting point. Actually, pure phenol is colorless, it is toxic, and it has a low melting point. So, this statement is not true for phenols. Identify the medium required for the formation of para-hydroxyazobenzene from benzene diazonium chloride and phenol. Actually, the reaction is carried out in presence of mild alkaline medium. So, there is a formation of para-hydroxyazobenzene. Next. Identify the product B in the following reaction. So you have to find this product here, sodium phenoxide. Sodium phenoxide. ONA. The reaction is carried out in the presence of CO2 gas, which is a weak electrophile. Reaction is carried out at 398 Kelvin at 6 under 6 atmospheric pressure. A is formed. OH and here
CONA plus. This is the salt. So this on acid hydrolysis gives free acid. This is OH group and COH, 2-hydroxy benzoic acid known as a salicylic acid. So correct answer is salicylic acid. This is the correct answer. Of the following forms 2-methyl-butene on heating with concentrated sulfuric acid. Correct answer is 2-methyl-butane 1-OL. 1, 2, 3, 4. 4 कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम मिथाइल ग्रुप CH2 OH, oxygen has two lone pairs. Ether CH, CH2, CH3. Actually, sulfuric acid, from sulfuric acid, H plus ion is obtained. So, there is a formation of new bond between oxygen and hydrogen. So, CH3, CH2, CH, CH3, CH2OH. इथं नवीन बॉन्ड तयार होईल. ऑक्सिजन ॲटमकडं पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह असल्यामुळं पॉझिटिव्ह चार्ज हा दीर्घकाळ राहणार नाही, त्यामुळे ही इलेक्ट्रॉन पेअर इकडे ओढून घेतली जाईल आणि हा चार्ज काय होईल, या कार्बनकडं शिफ्ट होईल. म्हणजे CH3, CH2, CH3, CH2 plus. So this is the primary carbocation. आता स्टॅबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकटाईन जर पाहिलं तर तुम्हाला माहित पाहिजे की टर्शरी ब्युटिल कार्बोकटाईन इज मोर स्टेबल दॅन सेकंडरी, सेकंडरी इज मोर स्टेबल दॅन प्रायमरी. त्यामुळे इथं 1 to हायड्राइड शिफ्ट आपल्याला पाहायला मिळेल. हा H इकडं जाईल आणि हा पॉझिटिव्ह चार्ज असणार आहे तो इकडं शिफ्ट केला जाईल. म्हणजे काय तयार होईल, CH3, CH2, या कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज, इथं CH3, CH3. सो दिस इज द टर्शरी ब्युटाइल कार्बोकटाईन विच इज स्टेबल. आणि मग इथं डबल बॉन्ड, यातला हायड्रोजन इथं काय होईल, हा पॉझिटिव्ह चार्ज नाहीस होण्यासाठी इथला H निघून जाईल, यामध्ये डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होईल, प्रॉडक्ट तयार होईल 2-methyl-bute-2-ene. Which of the following compound has lowest solubility in water? तर यामध्ये फिनॉल आहे, पॅराक्रिसॉल आहे, अर्थोनायट्रोफिनॉल इज द करेक्ट आन्सर. त्याचं कारण काय इथं आपण बघूया. OH, N डबल बॉन्ड O मायनस. त्यामुळे इकडं काय होईल, या दोघांच्या मध्ये हा हायड्रोजन बॉन्ड तयार होईल. म्हणजे इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार झाल्यामुळं orthonitrophenol does not form hydrogen bond with water molecule. So it has a low solubility in water. Identify the reagent are necessary to bring the following conversion. आता हे कन्व्हर्जन दिलेलं आहे पहा. बेन्झिन रिंगला COCl जोडलाय, R आपल्याला हा शोधायचा आहे. त्यापासून बेन्झॉइक ऍसिड तयार झालेला आहे. त्यामुळे रिॲक्शन मध्ये HOH जर वापरला आणि हा HCl जर काढला तर तयार होईल हे कंपाऊंड बेन्झॉइक ऍसिड. सो करेक्ट आन्सर ऑप्शन इज ए वॉटर मॉलिक्यूल.
Identify the final product obtained when mixture of vapors of phenol and hydrogen is passed over nickel catalyst at 433 Kelvin. The product formed is a cyclohexanol. असं स्ट्रक्चर घ्या किंवा डबल बॉन्ड आपण दाखवूया. त्यामुळे इथं हा डबल बॉन्ड ब्रेक होईल, अनसॅच्युरेटेडचा सॅच्युरेटेड मध्ये रूपांतर होईल, म्हणजे तयार होईल सायक्लोहेक्झॅनॉल. Phenol reaction with aqueous solution of bromine gives. Actually, aqueous means water. It is a highly polar solvent. त्यामुळं ब्रोमीन जो असणार आहे Br Br बॉन्ड ब्रेक होईल आणि त्यामुळे एक इलेक्ट्रॉन पेअर इकडे येईल आणि प्लस Br मायनस तयार होईल. तर आपल्याला इथं हा जो असणार आहे ब्रोमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल हा म्हणजे लार्ज नंबर ऑफ bromonium ions are available in aqueous medium. So all the three positions, two ortho and one para, are easily attacked by electrophile Br, and there is a formation of only one product, that is 2,4,6 tribromophenol. Identify the product in the following reaction. ही रिॲक्शन दिलेले फिनॉल आहे, CrO3 आहे, किंवा Na2Cr2O7 इन सल्फ्युरिक ऍसिड वापरला तरी पण चालू शकतो. तर यापासून जो प्रॉडक्ट मिळणार आहे पॅराबेन्झोक्विनोन हा मेजर प्रॉडक्ट याच्यामध्ये मिळतो. त्यामुळे करेक्ट आन्सर हे पॅराबेन्झोक्विनोन. आयडेंटिफाय द मेजर प्रॉडक्ट ऑप्टेन वेन ॲनिसोल रिॲक्ट्स विथ ब्रोमीन इन ॲसिटिक ॲसिड. तर यामध्ये ॲनिसोल जो असणार आहे, तर आपण स्ट्रक्चर पाहिलेलं आहे ॲनिसोलचं. This is methoxybenzene group, which is electron donating group. So it activates two ortho and one para position. So when it reacts with bromine in acetic acid, then here OCH3 आणि इथं मिळेल Br. So para-bromoanisole is obtained as a major product. 90% para-bromoanisole is obtained. 10% अर्थोब्रोमो पण मिळतो, परंतु स्टेरिक हिंड्रन्स तिथं जास्त असल्यामुळं पॅराब्रोमो हा मेजर प्रॉडक्ट आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यामुळे इथं करेक्ट आन्सर असणार आहे पॅराब्रोमो अॅनिसोल. आयडेंटिफाय द सबस्ट्रेट X in the following reaction. आता X+O2 एअर दिलंय, कोबाल्ट नॅप्थनेट, सेकंड स्टेप डायल्यूट HCl ऍसिड हायड्रोलिसिस आहे, फिनॉल प्लस ऍसिटोन मिळतोय. कमर्शियल मेथड आहे. तर आपल्या लक्षात यायला पाहिजे की आता इथं हा एक्स म्हणजे कोण असणार आहे, तर तो आयसोप्रोपाइल बेन्झीन असणारा आहे. क्युमिन आर आयसोप्रोपाइल
बेन्झिन. सो एअर जे असणार आहे, एअर ऑक्सिडेशन होतं. इथं कम्प्लीट O2 ऍड केला जातो आणि त्यापासून क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साईड मिळतो. आणि त्याचं जर आपण हायड्रोलिसिस केलं म्हणजे इथं कार्बन OOH, CH3CH3, ऍसिड हायड्रोलिसिस केलं तर यापासून आपल्याला ऍसिटोन आणि फिनॉल हे प्रॉडक्ट मिळतात. त्यामुळे करेक्ट आन्सर असणार आहे आयसोप्रोपाइल बेन्झिन. इथं पण काय म्हटलंय पहा, आयडेंटिफाय द प्रॉडक्ट झेड इन द फॉलोविंग सेरीज ऑफ रिॲक्शन. इथॅनॉल दिलेला आहे, CH3 CH2OH प्लस SOCl2 म्हटलंय. रिॲक्शन मध्ये OH रिप्लेस बाय Cl, त्यामुळं CH3CH2Cl मिळेल. एक्स हा झाला. त्यानंतर यावर पुन्हा त्याने काय म्हटलेलं आहे, Mg ची रिॲक्शन करायची आहे. म्हणजे काय तयार होईल, CH3CH2MgCl हा Y झाला. आणि यावर HNH2 अमोनियाची रिॲक्शन जर केली तर यामध्ये तयार होईल CH3CH3 इथेन प्लस MgClNH2. त्यामुळं हा इथेन हा प्रॉडक्ट यापासून आपल्याला मिळेल. सो करेक्ट ऑप्शन इज अ डी, इथेन. Which among the following compounds has lowest boiling point? आता याच्यामध्ये करेक्ट आन्सर जे असणार आहे ते बी, नायट्रोजन, 2CH3 and 1C2H5. This nitrogen it is not attached to any hydrogen. आणि त्यामुळं त्याचं लोएस्ट बॉइलिंग पॉईंट, कारण हायड्रोजन बॉन्डच तयार होऊ शकत नाही, त्यामुळे लोएस्ट बॉइलिंग पॉईंट हा त्याचा आपल्याला पाहायला मिळतो. Which from following is the correct decreasing order of solubility of organic compounds? आता यामध्ये करेक्ट ऑप्शन जो असणार आहे तो अल्कोहोलची सगळ्यात जास्त, त्यानंतर अमाईन्स, त्यानंतर अल्केन्स. म्हणजे इथं इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑक्सिजन पहिल्यांदा येईल, नंतर नायट्रोजन येईल, हे आपल्याला माहीत असायला पाहिजे. म्हणजे करेक्ट ऑप्शन जे असणार आहे ते ए असणार आहे. म्हणजे हे जे प्रश्न असणारे आहेत ते तुमच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचे असणार आहेत. याचा सराव करा, परीक्षेला निश्चित तुम्हाला फायदा झालेला पाहायला मिळेल. थँक्यू.